हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स चलतु आज आम ओडिया व्याकरण प्रथम क्लास रे ध्वनि, वर्ण, मात्रा, फला संपर्क में पढ़ा। तो फ्रेंड्स ता पूर्व कही रखुच्छी कि जदि आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले सब्सक्राइब कर दिंतु। तो फ्रेंड्स चलतु डेरी नक ओडिया व्याकरण उपर चलतु पढ़ा। तो फ्रेंड्स व्याकरण को मध्य एक प्रकार शास्त्र बोली कह जाए। कौन पाई ना दर्शन जमरी गोटे एक प्रकार शास्त्र, अर्थनीति एवं राजनीति विज्ञान, इतिहास, पदार्थ विज्ञान एवं समाज तत्व जेपरि गोटे गोटे शास्त्र, व्याकरण मध्य एक प्रकार शास्त्र। तो व्याकरण अध्ययन करने आवश्यक कौन पाए ना व्याकरण अध्ययन करने आवश्यक ये कि शुद्ध भाषा कहवा लेखिबा, शुद्ध भाषा कहवा लेखिबा पढ़ापी व्याकरण अध्ययन निहाती आवश्यक पड़ी थाए। भारतीय संविधान स्वीकृत भाषा मान मध्य ओडिया भाषा अन्यतम। तो भारतीय संविधान केते गुड़िए भाषा को स्वीकृति प्रदान कर ओडिया भाषा होछि अन्यतम। तो ओडिया भाषार मूल उत्स कौन ना ओडिया भाषार मूल उत्स होछि भारतीय आर्य भाषा। क्रम विकास स्तर रे भारतीय आर्य भाषा केतोटी स्तर दे जाइछि ना भारतीय आर्य भाषा 3टी स्तर दे गतिशील होइछि। तो प्रथम स्तर कौन ना प्रथम स्तर होछि प्राचीन भारतीय, जोटा कि ख्रीष्टपूर्व 1500 रु 500 ख्रीष्टपूर्व पर्यंत चली। एवं द्वितीय स्तर होछि मध्य भारतीय, जोड़ा ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्ट परवर्ती 1000 पर्यंत चली। एवं तृतीय स्तर होछि आधुनिक भारतीय, जोटा कि ख्रीष्ट परवर्ती 1000 रु एपर्यंत चली। तो आपण मैंने जानले ना भारतीय आर्य भाषा केतोटी स्तर दे गतिशील होइछि ना 3टी स्तर दे गतिशील होइछि। उठला प्रथम स्तर प्राचीन भारतीय, द्वितीय स्तर मध्य भारतीय, तृतीय स्तर होछि आधुनिक भारतीय। तो भाषा को साधारण भावे दुई गोटी भाग में विभक्त करा जाय थाए। गोटे कथित भाषा आ गोटे लिखित भाषा। तो भाषा को केतोटी भाग विभक्त कराइछि ना भाषा को दुईटी भाग में, गोटे कथित भाषा आ गोटे लिखित भाषा। तो फ्रेंड्स चलतु आमे ध्वनि संपर्क में किछि पढ़िबा। तो फ्रेंड्स ध्वनि कौन ना ध्वनि होछि एक प्रकार नाद बा शब्द। ध्वनि होछि कौन एक प्रकार नाद बा शब्द। पशुपक्षी माने मध्य किछि ध्वनि द्वारा भाव प्रकाश करिथांती, मात्र मनुष्य मानक परि व्यापक और अर्थबोधक नुहे। पशु पक्षी माने मध्य किछि ध्वनि द्वारा निजर भाव प्रकाश करथांती, किंतु मनुष्य मानक परि व्यापक एवं अर्थबोधक नुहे। किंतु मनुष्य माने जो ध्वनि द्वारा भाव प्रकाश करती ताहा होछि व्यापक अर्थबोधक, किंतु पक्षी मान जो ध्वनि द्वारा भाव प्रकाश करती ताहा व्यापक और अर्थबोधक नुहे। मनुष्यर मुख निसृत भाव प्रकाश ध्वनि समूह होछि भाषा। भाषा मध्य भाव प्रकाशर प्रधान माध्यम। मनुष्यर मुखरु बा मुख निसृत जो भाव प्रकाश ध्वनि निर्गत हुए ताहा कौन कह जाए भाषा कहते। से भाषा होछि भाव प्रकाशर प्रधान माध्यम। तो आपण माने ध्वनि कौन जानी पारे। तो उच्चारित ध्वनि को जी रूपायित करे बा हमरो जो मनुष्य जो ध्वनि को उच्चारित करे, से ध्वनि को जे रूपायित करबा ध्वनिर लिखित रूप को कौन कह जाए लिपि कह जाए। तो ध्वनिर लिखित रूप को कौन कह जाए लिपि कह जाए। ओडिया रे लिपि देखिबा किपरि ना ओडिया रे लिपि साधारणतः देखिबा कोपरि गोलाकार। तो ओडिया रे लिपि देखिबा को गोलाकार। तो उच्चारित ध्वनिर लिखित रूप को कौन कह जाए लिपि कह जाए। एवं लिपि गुड़िक देखिबा कौन ना लिपि होछि देखिबा को गोलाकार। तो आपण जानले देन चलंतु जानिबा स्वर ध्वनि कौन, स्वर ध्वनि कौन एवं व्यंजन ध्वनि कौन। तो फास्ट देन चलंतु जानिबा स्वर ध्वनि संपर्क रे। तो स्वर ध्वनि हेउछि ओडिया भाषा रे केतोटी ना 8टी स्वर ध्वनि रहिछि। ओडिया भाषा रे 8टी स्वर ध्वनि रहिछि, किंतु स्वरवर्ण संख्या केते 11। तो कन्फ्यूजन हेबेनी। जदि पचारिबो स्वर ध्वनि कहिबे 8, जदि स्वरवर्ण संख्या पचारिबो कहिबे 11। तो ओडिया भाषा रे जो 8 गोटी स्वर ध्वनि रहिछि सेगुडी कौन कौन ना अ गोटे, आ, इ, हर्षऊ, ए, ओ, ऐ, औ। এই 8টি होछि कौन ना स्वर ध्वनि। तो से स्वर ध्वनि पुणी दुई प्रकार, गोटे शुद्ध बा मौलिक स्वर आ गोटे संयुक्त स्वर ध्वनि। शुद्ध मौलिक स्वर रे कि आसीबे ओ आसीबो, आ आसीबो, इ आसीबो, हर्ष आसीबो, ए आसीबो, ओ आसीबो। किंतु संयुक्त स्वर ध्वनि आसीबो ऐ एवं औ। हला सुतराम ओडिया भाषा रे ओ, आ, इ, ओ, ए, ओ, हर्ष, ऐ एवं औ, এই 8টি
ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ରହିଅଛି। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉପରେ। ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଯଦି ପଚାରିବ କେତୋଟି, ନା 33ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ରହିଛି। କ ଠାରୁ ହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ରହିଛି, ନା 33ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନ ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କହିବେ କେତୋଟି, 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। 33ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଏବଂ 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେହିଭଳି 8ଟି ହେଉଛି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଏବଂ 11ଟି ହେଉଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଲିପି। ତ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଲିପି କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଲିପି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର। ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଲିପି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର। ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11ଟି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 38ଟି। ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହର୍ଷ ସ୍ୱରରେ କି ଆସିବେ, ଓ ଆସିବ, ଇ ଆସିବ, ହର୍ଷ ଆସିବ ଏବଂ ରୁ ଆସିବ। ଏହି 4ଟି ଆସିବେ ହର୍ଷ ସ୍ୱରରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ ଆସିବେ ଆ, ହର୍ଷେଇ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ଏହି 7ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିବେ କେଉଁ ସ୍ୱରରେ, ନା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ ଆସିବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11 ଏବଂ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ଆସିବେ, ଏହି 11ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆସିବେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ କେତୋଟି ଏବଂ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ କେତୋଟି ଆସିବେ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ 25ଟି ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆସିବେ ହେଲା, 25ଟି ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆସିବେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ। ତ ସେଇ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ ଏବଂ ପ ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ଯିଏ ଆସିବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ତ କ ବର୍ଗ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବେ କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। ଏହି କ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଇଏ କ, ଇଏ କଣ୍ଠ୍ୟ, କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେନ୍ ଆସିବେ ଚ ବର୍ଗ। ଚ ବର୍ଗ ଅଣ୍ଡରରେ କିଏ ଆସିବେ, ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ନ୍ୟ। ଏହି ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ନ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ତାଲୁର ବା ତାଳୁର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆସିବ ପୁଣି ଟ ବର୍ଗ। ଟ ବର୍ଗ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବେ ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଣ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମର ମୂର୍ଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ତାହାକୁ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେନ୍ ଆସିବ ତ ବର୍ଗ। ତ ବର୍ଗରେ ଆସିବେ ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଆମର ଦନ୍ତ୍ୟର ବା ଦାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସିବ ପ ବର୍ଗ। ପ ବର୍ଗ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବେ ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ ଆସିବେ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ଓଠ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଓଠର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି କ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଚ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସିବ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉଛି ଜ ଠାରୁ ଅନୁସାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 13ଟି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ଜ ଠାରୁ ଅନୁସାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ 13ଟିକୁ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କ ଠାରୁ ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 25ଟି ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜ ଠାରୁ ଅନୁସାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 13ଟି ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। କ୍ଷୟ ଏକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। କ୍ଷୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କ୍ଷୟକୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ସେଠୁ କ ଯୁକ୍ତ କ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାସ ହେଲା କ୍ଷୟ। ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେତୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ କେତେକ ବୈୟାକରଣିକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ବା ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେତୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ କେତେକ ବୈୟାକରଣିକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିବେ ମାତ୍ରା, ଫଳା ଓ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରା କ'ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ତ
ଆ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମାତ୍ରା ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଆକାର ହେଲା ଆକାର ଯେମିତି କା କ ଖ ଆକାର ଖା ଗ ଆକାର ଗା। ତେଣୁ ଇ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମାତ୍ରା ଚିହ୍ନ ଇକାର ତ କର ସେଇ କି ଖର ସେଇ କି ଗର ସେଇ ଗି ଘର ସେଇ ଘି ହେଲା। ସେଇଭଳି ଦୀର୍ଘଇ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମାତ୍ରା ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଇକାର କ ଦୀର୍ଘଇ କି ଖ ଦୀର୍ଘଇ ଖି ଗ ଦୀର୍ଘଇ ଗି ଆସିବ। ଦେନ୍ ଓ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମାତ୍ରା ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଓକାର କହର ସଉ କୁ ଖର ସଉ ଖୁ ଗହର ସଉ ଗୁ ଏଇଭଳି ଲେଖାଯାଏ। ଦେନ୍ ଦୀର୍ଘଉର ଦୀର୍ଘଉକାର କର ଦୀର୍ଘ କୁ ଖର ଦୀର୍ଘ ଖୁ ଗର ଦୀର୍ଘରୁ ଗୁ। ଦେନ୍ ଆସିବ ରୁ ରୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମାତ୍ରାର ନାମ ହେଉଛି ରୁକାର। ଦେନ୍ ଆସିବ କରେ ରୁକାର କ୍ରୁ ଖରେ ରୁକାର ଖ୍ରୁ ଗରେ ରୁକାର ଗ୍ରୁ। ଦେନ୍ ଆସିବ ଏକାର ଏକାର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମାତ୍ରାର ନାମ ହେଉଛି ଏକାର। ଦେନ୍ କେ ଏକାର କେ ଖେ ଏକାର ଖେ ଗରେ ଏକାର କେ ଘେରେ ଘରେ ଏକାର ଘେ। ଦେନ୍ ଆସିବ ଐ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମାତ୍ରାର ଚିହ୍ନର ନାମ ହେଉଛି ଐକାର କଇ ଖଇ ଗଇ ଘଇ ଏଇଭଳି ଆସିବ। ଦେନ୍ ଓ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମାତ୍ରାର ନାମ ହେଉଛି ଓକାର କୋ ଖର ସଉ ଖୁ ଗହର ସଉ ଗୋ। ଦେନ୍ ଔ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମାତ୍ରା ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଔକାର କଉ ଖଉ ଗଉ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିବ ଫଳା। ଫଳା କ'ଣ? ଫଳା ହେଉଛି ନ ମ ୟ ର ଲ ଓ ବ ଏଇ 8ଟି ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ସେଇ 8ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶି ଯେଉଁ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫଳା କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ 8ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ନ ମ ୟ ର ଲ ଓ ବ ଏଇ 8ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯେଉଁ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫଳା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଫଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ 8ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶି ଯେଉଁ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫଳା କୁହାଯାଏ। ସେଭଳି ନରେ ନ ଫଳା କ ନ ନ ସେଭଳି ମର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ମ ଫଳା ଯୋଡ଼ା କରେ ମ ମ। ସେହିଭଳି ୟର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ୟ ଫଳା କ ଯୁକ୍ତ କ ୟ ହେଲା କ୍ୟ। ର ଫଳା କ୍ର ଳର ଳ ଫଳା ହେଉଛି କ୍ଳ ଲର ଲ ଫଳା ହେଉଛି କ୍ଳ ଓର ଓ ଫଳା ହେଉଛି କୁଅ। ସେଭଳି ବର ଓ ଫଳା ହେଉଛି କ'ଣ ମ ପ୍ଲସ୍ ବ ହେଲା ବ। ତେବେ ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ରହିଲେ ତାକୁ ରେଫ୍ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ର ପ୍ଲସ୍ କ ଅର୍କ ହେଲା। ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ରହିଲେ ହେଲା ଯଦି ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ରୁହେ ତାହେଲେ ତାକୁ ରେଫ୍ ଆକାରରେ ପଢ଼ାଯାଏ। ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ ହୁଏ ଅର୍କ। ଯଦି ର ଯୁକ୍ତ କ ହେଲା ଅର୍କ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସିବ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହେଉଛି କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କହନ୍ତି। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଫଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏହି 8ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶିବ ତାହାକୁ ଫଳା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କହନ୍ତି। ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହେଉଛି ହେଲା। ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ମିଶିଲା ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହୁଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ ପ୍ଲସ୍ କ ହୁଏ ଯାହାକି ପକ୍କା ଏଇଭଳି ଲେଖାଯାଏ। ସେଭଳି କ ଯୁକ୍ତକ ସ ହେଲା କ୍ଷ ଅକ୍ଷ ହେଲା। ଦେନ୍ ଦ ଯୁକ୍ତକ ଗ ହେଲା ଗ ମୁଦ୍ଗର ହେଲା ସେଇଭଳି ଲେଖାଯାଏ। ସେଇଭଳି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହୁଏ କ ପ୍ଲସ୍ ତ ଯୁକ୍ତକର ତ୍ର ବକ୍ତ୍ର। ସେଭଳି ଣ ଯୁକ୍ତକ ତ ଯୁକ୍ତକର ହେଲା ଡ୍ର ଲଣ୍ଡ୍ରି। ସ ଯୁକ୍ତକ ଥ ଯୁକ୍ତକ ୟ ହେଲା ସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ତ ପଢ଼ିବା ବନାନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ଦର୍ଶାଇ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ହେଉଛି ବନାନ। ଯେମିତି ରମେଶ ରଟାକୁ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ର ଯୁକ୍ତକ ଅ ଏ ହେଲା ର ମେଟାକୁ ମ ଯୁକ୍ତକ ଏ ହେଲା ମେ ସଟାକୁ ସ ଯୁକ୍ତକ ଅ ହେଲା ସ ରମେଶର ବନାନ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଦେନ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ଇଂରାଜୀ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ଭାଷାରେ ଲିଖନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରାଯାଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରାଯାଏ। ସେମିତି ଏଇ ଇଂରାଜୀ ହିନ୍ଦୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ଭାଷାରେ ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଲିଖନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସେପରି କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି।
ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଲିଖନରେ ଯଦି ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ ପଢ଼ାଯାଏ? ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ଯେମିତି ଲିଖନରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଢ଼ାଯାଏ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଢ଼ାଯାଏ। ସେଭଳି କାହ୍ନୁ କାନ୍ହୁ। ସେଭଳି ନଦୀର ଦୀର୍ଘେଇ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ନଦୀର ହର୍ଷେଇ ଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଥାଏ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନା ଭାଷା କ'ଣ, ମାତ୍ରା କ'ଣ, ଧ୍ୱନି କ'ଣ, ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, ଫଳା କ'ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେଇଭଳି ଏକ୍ଜାମ୍ ଉପଯୋଗୀ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ରେ।